اللہ تعالیٰ سورہ حج میں آیت نمبر ایک فرماتے ہیں، 1-2 کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم چیز ہے، بڑا خطرناک چیز ہے، بڑا عظیم چیز ہوگا۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن قیامت کی زلزلے کے لوگ دیکھیں گے ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کیا مثال ہے! سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون ہیں؟ بچے سے ماں ہے، باپ بھی محبت کرتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر وہ بچے جو ابھی ننھے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، جو دودھ پیتے بچے ہیں، ماں کتنی محبت کرتی ہے۔ لیکن قیامت کا منظر، قیامت کی ہولناکی، قیامت کی شدت، قیامت کی زلزلہ اتنا خطرناک ہے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھلا دے گی، کہاں معلوم ہے۔ وَتُضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والی عورت اس کی حمل ساقط ہو جائے گی۔ ہم کو معلوم ہے جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے، جب ڈیلیوری کا وقت ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، بعد میں آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ سوچو ذرا فکر کرو اس آیت کے مطابق کہ جو حمل والی عورت ہے اس کا حمل ڈر سے، خوف سے، شدت سے اس کی ہلاکی کو دیکھ کر اپنے آپ گر جائے گا۔ اللہ اکبر، لوگوں کو آپ دیکھو گے مدہوش دیکھیں گے، نشے کی حالت دیکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نشے میں نہیں ہوگا، ان عذاب ربک لشدید، تمہارا رب کا عذاب ہی سخت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ويوم نصير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کے لیے ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، جو اکیلا ہے، جس نے ساتوں آسمان و زمین کو 6 ایام میں پیدا فرما کر عرش الہی پر مستوی ہوا۔ بعدہ تمام انبیاء کرام پر، تمام نبیوں پر ہم اور آپ درود سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اور آپ بے شمار درود و سلام نازل فرماتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ الکہف کی آیت نمبر 40 پہ 47 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی
फरमाते हैं वयौमा नुसय्यिरुल जिबाला व तरल अर्ज़ा बारिज़तन व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। लोगों याद करो उस मंजर को, कयामत की उस मंजर को, जबकि जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम देखोगे जमीन को खुली और साफ, और इस कायनात में जो भी मखलूकात है हम सबको जमा करेंगे मैदान महशर में, और इनमें से किसी को भी हम बाकी नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले जो जुमा के खुतबे आपने सुने हैं, आपके सामने बताया गया था कयामत की अलामतें, छोटी अलामतें, बड़ी अलामतें। तो आखिरी बात जो बयान की गई थी कि कयामत किन लोगों पर कायम होगी, जब इस सरजमीन पर, इस कायनात में सिर्फ बुरे लोग बाकी रह जाएंगे, जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, जब कोई तौहीद वाला नहीं होगा, कोई मुसलमान नहीं होगा, तब जाके अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर कयामत कायम फरमाएंगे, यानी कयामत होगी। अब आगे इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज के इस मुख्तसर खुतबे में जो मेरा मौजू है, कयामत की होलनाकियां, कयामत की शिद्दत क्या है। कयामत की होलनाकी बयान करने से पहले सबसे पहले जहन में इस सवाल का जवाब अपने आप में ढूंढें। कयामत बुरे लोगों पर कायम होगी, लेकिन सवाल यह है कि कयामत कैसे कायम होगी, ये कयामत की इब्तिदा कैसे होगी, इस कायनात का खात्मा कैसे होगा, बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला आसमानों और जमीनों को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने सूर को पैदा किया, और हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम को जब वो पैदा हुए तभी से उस सूर को लिए हुए अपने मुंह में लिए हुए हैं और अल्लाह के हुक्म के इंतजार में हैं। जैसे ही अल्लाह का हुक्म और आर्डर आएगा, अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की इज़्न जैसी होंगे, फौरन हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे। जैसे ही सूर में फूंक मारेंगे, कयामत की इब्तिदा हो जाएगी, दुनिया का खात्मा हो जाएगा। सही मुस्लिम और इब्न माजा की रिवायत के मुताबिक कयामत कब कायम होगी ये तो अल्लाह को मालूम है, लेकिन कयामत जब भी कायम होगी वो जुमा के दिन होगा। इसीलिए इब्न माजा की रिवायत है, प्यारे ने फरमाते हैं, तमाम मुकर्रब फरिश्ते, आसमान, जमीन, पहाड़, नदियां, समंदर, सारे के सारे लोग जुमा के दिन डरते हैं इस बात से कि कहीं आज ही सूर ना फूंक मार दी जाए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कैफ़ा अनअमु व क़द इल्तक़मा साहिबुल क़र्नि क़र्ना। लोगों, मैं कैसे चैन से रह सकता हूं, कैसे मैं इस कायनात में चैन और सुकून के साथ रह सकता हूं, जबकि सूर फूंकने वाला फरिश्ता सूर को मुंह में लिए हुए हैं और अपने पेशानी को झुकाए हुए हैं, अपने कान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लगाए हुए हैं। यंतज़िर अय्युमरा, इंतजार में हैं कब अल्लाह का हुक्म हो। जैसे अल्लाह का हुक्म होगा सूर फूंक मार दी जाएगी। सहाबा कराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, जब सूर फूंक मार दी जाएगी तो हम ऐसे हालात में हम क्या बोलें, कौन सी दुआ पढ़ें, क्या जुमले अदा करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों उस वक्त अगर तुमको मौका मिले तो कहना, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील तवक्कलना अलल्लाहि रब्बिना। अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह बेहतरीन कारसाज है और हम अपने रब अल्लाह ही पर तवक्कुल और भरोसा करते हैं। इस हदीस के इमाम तिरमिजी ने अपनी किताब तफसीर में, तफसीरुल कुरान में हदीस नंबर 3240/3 में रिवायत की है। सवाल यह है कि कयामत जो कायम होगी नफ़्ख़े सूर से, लेकिन कितनी बार सूर फूंका जाएगा, कितनी मर्तबा सूर फूंका जाएगा। हमारा आपका ईमान होना चाहिए इस बात पर, मेरा आपका ईमान होना चाहिए कि सूर 2 मर्तबा फूंका जाएगा। पहली मर्तबा सूर फूंकने से इस कायनात में जितने जिंदा लोग हैं सारे के सारे लोग बेहोश होकर मर जाएंगे। जैसे ही दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सारे के सारे लोग जो मुर्दा थे जिंदा होकर मैदान हश्र की तरफ दौड़ पड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 68 में 7 में आयत फरमाते हैं, फसाइका फिस्सूरी मन फिस समावाति वल अर्द।
जब सूर में फूंक मार दी जाएगी तो आसमानों में और जमीनों में जितने मखलूकात हैं सारे के सारे लोग बेहोश गिर पड़ेंगे, इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर जिसे अल्लाह बचाना चाहे। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, फिर जैसे ही 2 मरतबा दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सारे के सारे लोग जिंदा होकर खड़े होकर एक दूसरे को देखने लगेंगे। इस आयत से मालूम होता है कि सूर 2 मरतबा फूंका जाएगा। बाद अहले ने कहा कि 3 मरतबा, लेकिन इस आयत की रोशनी में हम कह सकते हैं कि कयामत के दिन जो सूर फूंका जाएगा 2 मरतबा फूंका जाएगा। पहले सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा और दूसरी मरतबा सूर फूंका जाए तो क्या होगा, इसको भी हमको जानना है। मेरे अजीज भाइयों, मेरे माओ बहनों, जरा तवज्जो सुने कयामत का मंजर, कयामत की होलना की। जैसे ही पहले सूर फूंका जाएगा निजाम दुनिया कायनात की निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। आसमान और जमीन को तोड़ फोड़ दे जाएंगे, सूरज बेनूर हो जाएगा, चांद बेनूर कर दे जाएंगे, सितारे झड़ दे जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हाक्का के अंदर फरमाते हैं फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी नफ़क़तुन वाहिदा व हमिलतिल अर्दु वल जिबालु फ़दुक्कता दक्कतन वाहिदा फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िआ वंशक़्क़तिस समाउ फ़हिय यौमइज़िन वाहिया। जब सूर में एक बार सूर फूंकी जाएगी तो अल्लाह ताला जमीनों को पहाड़ों को ऊपर लेकर जाएंगे, उठाएंगे और उसको एक साथ जमीन और पहाड़ को एक ही टुकड़े में रेजा रजा कर दिया जाएगा। यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िआ, लोगों उस दिन वाक़ई होने वाली कयामत वाक़ई होकर रहेगी। आसमान फट जाएगा, वंशक़्क़तिस समा, आसमान जो आप देख रहे हैं सातों आसमान फट जाएंगे और वो बूदा बूदा हो जाएगा और वो जो है बिल्कुल बेकार हो जाएंगे और इस तरह कमजोर हो जाएंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, जब जैसे ही पहले सूर फूंका जाएगा नफ़्क़े अव्वल में, इस कायनात में जितने भी जी रूह हैं सब हलाक बर्बाद कर दिए जाएंगे। अल्लाह ने सूरह रहमान में क्या फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। इस कायनात में जितने भी जी रूह है सबको फना है, सब खत्म हो जाएंगे सिवाय तेरे रब के चेहरे को जो अल्लाह की जात हमेशा से बाकी है और बाकी रहेगी। जैसे ही पहला सूर फूंका जाएगा, जो दुनिया में अपने आप को बादशाह कहते थे, जो दुनिया में अपने आप को शहंशाह कहते थे, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मुखातब होंगे गुस्से से और कहेंगे कहां है आज जालिम हुक्मरां, कहां है आज बादशाह, कहां है जमीन के। ये ऐलान होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि जब कयामत के दिन अल्लाह ताला सातों आसमानों को मुट्ठी में, एक मुट्ठी में लेकर सातों आसमानों को बंद करेंगे, एक मुट्ठी में सीधे हाथ में लेंगे और फिर कहेंगे अनल मलिक अइनल जब्बारून अइनल मुतकब्बिरून। अल्लाह ताला सातों आसमानों को सीधे हाथ में, दाएं हाथ में लेकर कहेंगे अइनल जब्बारून अइनल मुतकब्बिरून, मैं आज बादशाह हूं, कहां है दुनिया के जालिम हुक्मरां, कहां है दुनिया में तकब्बुर करने वाले। फिर अल्लाह तबारक व तआला सातों जमीनों को बायां हाथ में लेकर समेट लेंगे और फिर ऐलान होगा अनल मलिक अइनल जब्बारून अइनल मुतकब्बिरून, मैं हूं आज बादशाह हूं, कहां है जालिम हुक्मरां, कहां है तकब्बुर करने वाले। अल्लाह अकबर। तबरानी की रिवायत है, इमाम तबरानी रिवायत करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत कहते हैं कि जब इस कायनात में तमाम लोग जितने भी मखलूकात है उसकी रूह को अल्लाह कब्ज कर लेगा, सिवाय वहदहु ला शरीक के अल्लाह अकेला बाकी रहेगा, अकेला वाहिद अल्लाह बाकी रहेंगे, तो अल्लाह ताला सवाल करेगा, 3 मरतबा सवाल को दोहराएंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम, सलास मर्रात, 3 मरतबा पूरी कायनात के लोग मरे पड़े हैं, दुनिया गरम बरम हो चुका है। अल्लाह ताला ऐसे वक्त में गुस्से से गजबनाक होकर सवाल करेंगे, भला बताओ आज बादशाह किसकी है, लिमनिल मुल्कुल यौम। जब कोई जवाब कैसे देंगे, अल्लाह खुद जवाब दे, सुम्मा युजीबु नफ्सा, अल्लाह खुद जवाब देंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। आज अगर बादशाह है किसी की तो उस वहदहु ला शरीक की जो कहार है, जो जबरदस्त है, उसी की बादशाह है। मेरे मोहतरम भाइयों, जैसे ही दोबारा सूर फूंका जाएगा, जैसे ही 2 मरतबा दूसरी बार सूर फूंका जाएगा, नफ़्क़े साने में क्या होगा, सारे के सारे लोग जो मरे पड़े हैं, सारे लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने लोग जैसे भी कब्र में जहां भी हैं, सब के सब लोग कब्र से उठेंगे और मैदान हश्र कर दौड़ पड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. سورہ یاسین میں آیت نمبر 51 میں 50 میں اللہ فرماتے ہیں جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ اپنے اجداث اپنے قبروں سے نکل کر دوڑیں گے. انسلون دوڑنے لگیں گے. کہاں پر؟ میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے. اللہ اکبر. لوگ سب سے پہلے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے اٹھیں گے. سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے. اس کے بعد دوسرے انبیاء کرام, اس کے بعد اہل ایمان, اس کے بعد اہل ایمان, اس کے بعد دوسرے لوگ اٹھیں گے. سب سے پہلا شخص ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ جنت لباس پہنائیں گے. کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس کے بعد ہمارے نبی کو, اس کے بعد دیگر انبیاء کو, اس کے بعد اہل ایمان کو. میرے محترم بھائی, قبر سے کیسے اٹھیں گے؟ جب قبر سے اٹھیں گے سارے لوگ ننگے بدن ننگے پیر بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھیں گے. میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث میں نے سنا. اللہ کے فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا. لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس حال میں میدان محشر میں اکٹھا کریں گے, قبر سے اٹھیں گے کہ ننگے پیر ہوں گے, ننگے بدن ہوں گے, بغیر ختنہ کے اٹھیں گے. ماں عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی النساء والرجال جميعا بعضهم ينظر بعضهم الى بعض. اللہ کے نبی وہاں تو تمام عورتیں ہوں گی, تمام مرد حضرات ہوں گے, لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے جب ننگے ہوں گے. بڑی شرم کی بات ہوگی. اللہ اکبر. ماں عائشہ کا پردہ دیکھیں آپ, کیا قیامت کے منظر کو یاد کر کے اس دن جو بے پردگی ہوگی اس کو یاد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا حیا ہے, کیا شرم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. معاملہ اتنا گمبھیر ہوگا, اتنا سخت معاملہ ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنا دور کی بات ہے, خود کی پڑی ہوگی, اپنے آپ میں مگن ہوں گے, اپنے آپ کی پڑی ہوگی, نفسی کا عالم ہوگا. حدیث کے امام مسلم نے روایت کیا ہے. میرے محترم بھائیوں, میدان محشر کہاں ہوگا؟ میدان محشر ملک شام میں ہوں گے. ملک شام میں ہوں گے سارے کے سارے لوگ. اللہ کے فرماتے ہیں انکم تحشرون رجالا ورکبانا وتجرون علی وجوہکم. لوگوں کو کچھ لوگ پیدل جائیں گے, کچھ لوگ سواری جائیں گے, کچھ لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر میدان محشر میں جمع کیا جائے گا. صحابہ نے کہا کہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ کہا کہ جس ذات نے پیر میں چلنے کی طاقت دی ہے وہی ذات منہ میں چلانے کے لیے بھی قادر ہے. لوگ وہاں پہنچیں گے. اللہ کے فرماتے ہیں اوما, اللہ کے اشارہ کرتے ہیں اوما بیدی نحو الشامی. اللہ کے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے صحابہ کہہ رہے ہیں یہ جو میدان محشر ہوگا یہ ملک شام کی طرف ہوگا. ملک شام جو موجودہ زمین اور آسمان ہے, یہ زمین اور آسمان نہیں رہے گا, زمین کو تبدیل کر دی جائے گی, آسمان کو بدل دی جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 میں 40 بار فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. جب زمین تبدیل کر دی جائے گی, جب آسمان بدل دیے جائیں گے, وبرزوا للہ الواحد القہار, سارے کے سارے لوگ ایک اللہ واحد جو قہار ہیں, زبردست, اس کے سامنے روبرو ہوں گے, کھڑے ہوں گے اللہ کی عدالت میں. اللہ اکبر. میدان محشر کی ہولناکی کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. ایسی ہولناکی ہوگی روح کانپ جاتی ہے, روح کانپ جاتی ہے, بدن تھر تھرانے لگتا ہے. اللہ اکبر. حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج بالکل قریب کر دیا جائے گا, بلکہ 1 میل کے برابر سورج کی مسافت ہو جائے گی. حدیث کے راوی حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں واللہ, اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں یہ جو میل کا لفظ ہے, میل بولتے ہیں 1.6 کلومیٹر کو 1 میل بولتے ہیں. کہتے ہیں جو میل کا جو لفظ ہے یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اللہ کی قسم مجھے یہ معلوم نہیں یہ میل سے مراد مسافت زمینی مسافت ہے یا میل سے مراد وہ سلائی ہے جس سے سرما دانی میں لگاتے ہیں, آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں. اللہ اکبر. آج سورج 9 کروڑ 30 لاکھ کی دوری پر ہے. ابھی اتنی گرمی, اتنی شدت, اتنی حرارت ہے کہ آدمی صحیح ڈھنگ سے کھڑ نہیں سکتا وہاں پر. اگر آپ کی سورج کی تپش دیکھنا ہو تو ابھی سعودی عرب میں جائیں, اور ابھی ہم گرمی کے موسم میں آپ دیکھیں نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. سورج بالکل قریب کر دیا جائے گا. لوگ اپنے اپنے اعمال, اپنے اپنے گناہ کے باعث پسینے میں شرابور ہوں گے. کوئی ٹخنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک, کوئی گلے تک, کوئی سر تک, کوئی پسینے میں ڈوبا ہوگا. ہر ایک کو نفسی کا عالم ہوں گے. اس حدیث کے امام مسلم نے روایت کیے ہیں. میرے عزیز بھائیوں, قیامت کی ہولناکی اتنی خطرناک ہے کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھلا دے گی, حمل والی اپنے حمل کو ثابت کر دے گی,
بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ حج میں آیت نمبر ایک فرماتے ہیں, 1-2 کے اندر فرماتے ہیں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. اللہ فرماتے ہیں, اے لوگو, یا ایھا الناس, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو, یقیناً قیامت کا زلزلہ, یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم چیز ہے, بڑا خطرناک چیز ہے, بڑا عظیم چیز ہوگا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت, جس دن قیامت کی زلزلے کے لوگ دیکھیں گے ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے. اللہ اکبر, کیا مثال ہے. سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون ہیں؟ بچے سے. ماں ہے, باپ بھی محبت کرتے ہیں, لیکن خصوصی طور پر وہ بچے جو ابھی ننھے بچے ہیں, معصوم بچے ہیں, جو دودھ پیتے بچے ہیں, ماں کتنی محبت کرتی ہے. لیکن قیامت کا منظر, قیامت کی ہولناکی, قیامت کی شدت, قیامت کی زلزلہ اتنا خطرناک ہے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھلا دے گی کہاں معلوم ہے. وَتُضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, حمل والی عورت اس کی حمل ساقط ہو جائے گی. ہم کو معلوم ہے جب عورت پریگنٹ ہوتی ہے, جب ڈیلیوری کا وقت ہوتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے, بعد میں آپریشن کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ سوچو, ذرا فکر کرو اس آیت کے مطابق کہ جو حمل والی عورت ہے اس کا حمل ڈر سے, خوف سے, شدت سے اس کی ہلاکی کو دیکھ کر اپنے آپ گر جائے گا. اللہ اکبر. لوگوں کو آپ دیکھو گے مدہوش دیکھیں گے, نشے کی حالت دیکھیں گے. اللہ فرماتے ہیں نشے میں نہیں ہوگا, ان عذاب ربک لشدید, تمہارا رب کا عذاب ہی سخت ہوگا. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین ایک حدیث ذکر کرتے ہیں, بہت پیاری حدیث صحیح بخاری کی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ اکبر, کہتے ہیں کہ قیامت کے دن, اللہ کے فرماتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بلائیں گے. آدم علیہ السلام کو پکاریں کہ اے آدم. آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, تمام بھلائی اللہ تیرے ہاتھ میں ہے. کہا کہ اے آدم اپنی اولاد میں سے 1000 میں سے 999 کو جہنم کے الگ کرو, اپنے اولاد میں سے جہنم کا حصہ الگ کرو. تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں کہ کتنا؟ کہیں کہ 1000 ہیں, ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے الگ کرو اور ایک آدمی جنت میں. یہی وہ وقت ہوگا, یہ سنتے ہی پیارے فرما رہے ہیں, یہ سنتے ہی حمل والی عورت اپنی حمل ساقط کر دے گی اور بچے برے ہو جائیں گے, لوگ پریشان, حواس باختہ ہو جائیں گے, عقل کام نہیں کریں گے. اللہ کا عذاب سخت ہوگا. جب لوگ صحابہ پریشان ہو گئے تو پیارے نبی فرماتے ہیں میرے امتیوں, میرے صحابہ پریشان نہیں ہونا, عمل کرتے رہو, عمل کرتے رہو. اس لیے کہ یہ جو 999 آدمی ہے یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک آدمی سمت سے ہوگا. جیسے سنتے ہیں صحابہ اللہ اکبر تکبیر بلند کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان فرماتے ہیں. میرے محترم بھائیو, قیامت کا منظر, قیامت کی ہولناکی اتنی زیادہ ہے کہ اپنے عزیز رشتہ دار ہیں, جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں, بچے, ماں باپ, لوگ اپنے قریبی رشتہ دار سے دور بھاگیں گے. سوچیں کیا منظر ہوگا. اللہ تعالیٰ سورہ عبس سے فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. سورہ عبس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت یاد کرو جب قیامت کا منظر ہوگا, لوگ اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی بیوی سے, اپنے بچے سے ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک ایسی فکر لاحق ہوگی جو دوسرے کو بے نیاز کر دیں گے. قیامت کا منظر یہ ہوگا کہ قیامت کی ہولناکی دیکھ کر کیا کریں گے معلوم؟ اپنے ہی بچے کو, اپنی ہی بیوی کو, اپنی ہی اولاد کو, اپنے ہی قریبی رشتہ دار کو بولیں گے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دو لیکن مجھے بچا دو. کیا منظر ہوگا آپ سوچو. سورہ معارج میں اللہ فرماتے ہیں یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن لا ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ کلا انہا لظی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آسمان ہے, آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا, پگھلے ہوئے تانبے کی طرح آسمان ہو جائے گا, اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دے جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, یہ پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دے جائے گا. آگے فرماتے ہیں
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई जिगरी दोस्त किसी जिगरी दोस्त को पूछेगा भी नहीं। युबस्सिरून, हम कुरान की इस आयत पर जरा गौर करें, युबस्सिरून, हम लोग एक दूसरे को देखेंगे कि मेरा दोस्त है, मेरे अजीज है, करीब है। कहते हैं यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़ बिबनी, उस दिन मुजरिम लोग, गुनहगार लोग अजाब से बचने के लिए अपने ही औलाद को, अपने ही भाई को, अपने ही कुंबे खानदान को कहेंगे जहन्नम में डालो लेकिन मुझे बचा लो। यहां तक कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जमीन के अंदर सारे जो भी मखलूकात है अल्लाह सबको जहन्नम में डालो लेकिन मुझे बचा लो। अल्लाह फरमाए कल्ला इन्नहा लज़ा, हरगिज नहीं, ये आग है जो भड़कती हुई आग है जो इंसान के चेहरे और गोश्त को उधेड़ कर देगा। मेरे मोहतरम भाइयों, खुलासा कलाम ये है, कयामत का मंजर, कयामत की होलनाकी बड़ी शिद्दत है, बड़ी होलनाकी है। एक इंसान समझने के लिए काफी है कि वहां कोई दौलत, कोई माल, कोई जायदाद कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 48-49 में आप फरमाते हैं वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बल मिनहा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरह बकरा में कि उस दिन से डरो, वत्तक़ू यौमन, उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी का काम नहीं आएगा, कोई किसी काम नहीं आएगा, और किसी की शफाअत और किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी, किसी के बदला भी काम नहीं आएगा। भाई मुझे इतने रकम लो और मुझे बचाओ, बदला भी नहीं ले जाए, फिदिया भी नहीं कबूल होगा। वला हुम युनसरून, और ना मदद की जाएगी। सामने अल्लाह होगा और बंदे होंगे, अल्लाह ताला हर बंदे से मुखातब होंगे, बीच में कोई तर्जमान नहीं होगा। अल्लाह की अदालत में सब एक दूसरे की बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला से। बहुत ही तवज्जो से इस हदीस को सुने, क्या मंजर होगा आप सोचिए। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट बात करेंगे। हदीस के अल्फाज हैं मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयुकल्लिमुहुल्लाहु बैनहु लैसा बैनहु व बैन तर्जुमान। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन डायरेक्ट बंदों से गुफ्तगू फरमाएंगे, लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमान, इंसान के बंदों की और अल्लाह के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा। बंदा अपने सीधे जानिब देखेगा दाएं तरफ, वो अपने उनके करतूत नजर आएंगे, उसके गुनाह नजर आएंगे। फिर बाएं तरफ देखेंगे तो सिर्फ गुनाह ही गुनाह जो जिंदगी में किया है होगा, अपने करतूत नजर आएगा। सामने देखेगा तो जहन्नम नजर आएगा। अल्लाह के फरमाते हैं फत्तकुन नार अल्लती फत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरतिन। सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी इस हदीस को बयान करके फरमा रहे हैं, ए मेरे उम्मतियों, तुम इस आजाब से बचो अगरचे आधी खजूर अल्लाह के रास्ते में सदका करके क्यों ना हो। मेरे मोहतरम भाइयों, क़यामत का मंजर बड़ा होलनाक है। जब मैं भी और आप भी तमाम गुफ्तगू खुलासे के तौर पर जो हम सुने अभी तक, अब अपने आप में दिल में हाथ रखें। आप अब जरा सोचें, फिक्र करें, गौर करें कि जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन हमारी हालत क्या होगी। हम सुनते हैं ना, बयान सुनते रहते हैं ना। अब हम इमेजिन करें, सोचें, फिक्र करें, तमाम अभी तक जितने भी मवाद अहादीस कुरान के जरिए जो भी बातें हमने बयान की, मैं भी सोचूं, आप भी सोचो, फिक्र करो। आप अगर क़यामत कायम हो गई, जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन मेरी और आपकी क्या हालत होगी। जबकि माँ अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी, हमल वाली औरत अपने हमल साकत कर देगी, बच्चे बुरे हो जाएंगे, कोई रिश्तेदार, कोई माँ, कोई बाप को काम नहीं आएंगे, बच्चे काम नहीं आएंगे। उस वक्त हालत क्या होगी। इंसान को चाहिए कि आदमी अपने आप को तौबा करें, फिक्र करें, अपने आखिरत की फिक्र करें। एक छोटी सी एक मिसाल देकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक सहाबी का वाकया है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, जानते हैं ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला किस कदर आखिरत से, किस कदर क़यामत से डरते थे। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार रास्ते में चल रहे थे, देख रहे कि परिंदा है उड़ रहा है, परिंदे उड़ रहे हैं। कहा कि परिंदे से मुखातब होकर कह रहे हैं क्या खुशनसीब हो तुम, तुम्हारे खुशनसीबी पर रश्क। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उस परिंदे पर रश्क कर रहे हैं, इतनी बड़ी खुशनसीब हो, तुम मर जाएगा, जब तुम्हारी मर्जी जहां चाहते हो उड़ रही हो, खा रही हो, जब मर जाओगे ना हिसाब है ना किताब होगा। या अल्लाह, काश कि अबू बकर इस परिंदे जैसा होता। अल्लाह अकबर। इतने बड़े सहाबी, इतने बड़े सहाबी। अब जरा सोचिए इस जुमले पर, क्या फरमा रहे, काश कि मैं अबू बकर, मैं
इस परिंदे जैसा होता, जिसके अमाल ने किया पहाड़ के बराबर है, जिसके बारे में फरमाते हैं कि पूरी कायनात के लोगों के ईमान के पर्दे में और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ईमान के पर्दे में तो ये वाला पर्दा भारी हो जाएगा। अल्लाह, लेकिन वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं काश में एक परिंदा होता, मर जाता, न हिसाब होता न किताब होता। अल्लाह। फिर अजीज भाइयों, खुलासा कलाम ये है, ये जो सीरीज चला रहा था मेरे मोहतरम भाई, इसके मेरे लिए और आपके लिए, क्योंकि असल मकसद मेरा अब असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। असल जिंदगी, ये जिंदगी कब तक है? 60 साल 70 साल सबको मरना है, लेकिन असल क्या है? मौत के बाद असल जिंदगी शुरू हो रही है। वहां अगर कामयाब है तो असल कामयाब वहां है। जन्नत अगर मिल गया तो हमेशा के लिए कामयाबी कामयाब। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, मैं भी दुआ करूं, आप भी दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक ना फरमाए। अल्लाह, हम गुनहगार हैं सही, अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, हमसे दिन में गुनाह होते हैं, अल्लाह रात में गुनाह होते हैं, अल्लाह तवक्कुल के साथ, उम्मीद के साथ हम दुआ करते हैं। अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह तो गफ्फार है, अल्लाह तो गुनाहों को बख्शने वाला है। अल्लाह हमसे ना जाने कितने गुनाह होते हैं, अल्लाह फिर भी अल्लाह तो माफ फरमाता है, तो अरहमुर राहिमीन है, तो गफ्फार है। अल्लाह हम सब तेरे दरबार में दुआ करते हैं, अल्लाह हम गुनाहों से माफी चाहते हैं। अल्लाह तो हम पर रहम करम का मामला फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को तो बख्श दे। अल्लाह हमसे जो लोग बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिल अता फरमाए। अल्लाह